ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام سادات اعظام خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت محبوب آباد والے سرکار میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک اللہ کے صالح بندے کی دربار میں حاضر ہیں سبحان اللہ ان کی زیارت سے ان کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں سبحان اللہ اور میری بھی حضرت سے اکثر ملاقات مدینہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ وہ مرکز ہے ہم غریبوں کا ماوا اور ملجا وہ ہے سبحان اللہ تو فقراء مساکین ان کو اگر پناہ کی جگہ ملتی ہے تو مدینہ منورہ سبحان اللہ کسی نے کہا ہے کہ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے سبحان اللہ سرور عالم کی بارگاہ میں حضرت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آج بھی ان کا حکم ہوا تو یہ ناچیز حاضر ہوا میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ان صالحین کے درمیان میں بدکار گناہگار حاضر ہوا اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آپ جس عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ والوں کے دیدار کے لیے اور میرے آقا کے معراج پاک کا مہینہ ہے حضور کے معراج کا ذکر سننا اللہ والوں کا دیدار کرنا اللہ کے ذکر کی محفل میں شریک ہونا جو ایسی محفل میں آتا ہے اس کو پتہ ہے اس ایک قدم کا کیا صلہ مل سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھکا بٹھائے ہوئے پیارا دوستو جڑے کو اللہ کے ولیین کے آستانے تے ونے تو کسی نیک محفل میں ذکر والی محفل میں اللہ والوں کے دیدار کے لیے نکل پڑتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں محبوب آباد جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے کیا تیرا وہاں کوئی رشتہ ہے کوئی مالی کاروبار کا کوئی معاملہ ہے کوئی دینا ہے کوئی لینا ہے کوئی پیسے کا معاملہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں بس اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ فرشتہ
جو راستے میں رب ذوالجلال نے کھڑا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ انتبت و تاب ممشاک، ارے جانے والا تو خود بھی پاک ہو گیا، تیرا یہ چلنا بھی اللہ کے دربار میں سبحان اللہ سبحان اللہ، تبت تو پاکیزہ ہو گیا، گناہوں سے دھل گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، وَتَابَ مَمْشَاكَ، تیرا یہ چلنا، یہ قدم اٹھانا، یہ بھی پاکیزہ چلنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے جو خوشخبری ملتی ہے وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ، تو نے وہ جانے والے، تو جب جا رہا ہے تو اس جانے کا صلہ یہ ہے تَبَوَّأْتَ مَنْزِلَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا، سبحان اللہ، جنت میں اپنا، جنت میں اپنا۔ تو آج جو آپ یہاں آئے ہیں نا، یہ آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کا بیٹھنا مبارک ہے، یہ زیارت کرنا مبارک ہے، آپ سب کے لیے جنت کے گھر بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا کہ جو کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل میں نکلتا ہے، کتب لہ بکل قدم عبادت السنہ، سبحان اس اللہ، کے ہر قدم قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ بھائی فیصلہ آباد سے آئے ہیں، سبحان اللہ، کہاں رہا یہ لاڑکانہ اور یہ محبوب آباد شریف، اور کہاں رہا فیصلہ آباد؟ آپ جتنے قدم چل کر آئے ہیں، بے شک آپ گاڑی میں آئے، کار میں آئے، ٹرین میں آئے، لیکن جو فاصلہ ناپا جائے گا آپ کے قدموں کے برابر، میرے آقا نے فرمایا قدم قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب سودو سستو آیا مانگو، سودو سستو آیا مانگو، سبحان اللہ۔ اے اچھن جو سنو، بنجن جو سنو، وری جے کو بیٹھا ہے، سبحان اللہ، مجلس میں بیٹھا ہے، سبحان اللہ، کہ ٹریپاری کا آیا ہوندہ، کہ سنجلتے کا بیٹھا ہوندہ، کہ منجھن جو پوچھی جا ہوندہ، کہ سومڑی پڑی بیٹھا ہے نے، انجا سائن کا بدا ہے بید رات تھی دیر تھی میں بدا لندی، سائن سجی رات کرنا، سجی رات بیٹھا ہے، تمہاں جے کو بیٹھا ہو انہیں بیرہن جو سنو چاہے، جو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا بیٹھنا، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن میرا رب بڑا قریب ہے، سبحان اللہ، وہ جو اس کی راہ میں آپ تھوڑی سی بھی محنت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا اجر آپ کو ضرور دیتا ہے۔ وڈیرے دی بنگار نہ ہے، وڈیرو سری دعا بابا ہے، کھاٹی کھڑی منج سجو دی نوڑا ہے، کھتو مکونے کھارائی دو، مانی مکونے کھارائی دو، شاہ جو مکھارو موٹا ہے چھتی دو، وڈیرے دی بنگار نہ ہے، اللہ جے وسیعے دے آسپا میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک ذرے ذرے کا اجر و انعام عطا کرے گا۔ کیا ملتا ہے یہ جو آپ بیٹھے ہیں، اس محفل میں جو بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا صلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من جلس مقل عالم ساعتین، جو کسی عالم ربانی، کسی اللہ والے کے پاس دو گھڑیاں بیٹھتا ہے، دو گھڑیاں بیٹھتا ہے، او اکل اللہ لقمتین، یا کسی اللہ والے کے ساتھ دو لقمے کھا لیتا ہے، دسترخوان پہ اللہ والے کے ساتھ دو لقمے کھا لیتا ہے، او مشابہ خطوتین، اللہ والا جا رہا ہے اس کے ساتھ دو قدم چلتا ہے، کسی ولی کے ساتھ، کسی عالم ربانی کے ساتھ دو قدم چلتا ہے، آتا اللہ جنتین، سبحان
लम्हे के बदले, हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसको 2 बाग जन्नत में सुभान अल्लाह। हर बाग इस दुनिया से दुगना होगा। ये दुनिया कितनी बड़ी वसी है, कितनी वसी और अरीज है, जो जन्नत का बाग 2 बाग मिलेंगे हर घड़ी के बदले इस दुनिया से दुगने होंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2 घड़ी में 2 बाग मिलते हैं, 4 घड़ी के 4 बाग मिलते हैं, यानी 1 घड़ी का 1 जन्नत का बाग मिल रहा है। आप कितनी घड़ियां बैठे हैं, कितने बाग जन्नत के आपके लिए। फिर देखें यहाँ लंगर भी है, लंगर खाएंगे, फुकरा के साथ बैठ के लंगर खाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि मन अकल मल मगफूरी फहुवा मगफूर। सुभान अल्लाह। किसी बख्शे हुए बंदे के साथ जो खाना खाता है अल्लाह ताला उसको भी बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आपने अल्लाह वालों के साथ एक बर्तन में खाना खा लिया ना, मेरा तो अकीदा है कि इस दर पे आने वाला हर बख्शा हो जाएगा, हर आदमी बख्शा होगा। एक भी अगर बख्शा हुआ बैठा है उसके साथ बैठने वाले सबको अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। फिर महफिल में आप बातें सुनते हैं, कभी अल्लाह वालों की तारीफ हो रही है, कभी मेरे नबी की सिफत व सना हो रही है, कभी जन्नत की बात होती है, कभी जहन्नम की बात होती है। अगर खुदा की खशियत में, अल्लाह के खौफ में एक आंसू तुम्हारे आंखों में से निकल जाए, सिर्फ एक आंसू, सिर्फ हिकड़ो गुड़ो अख मां हिकड़ो लुड़क निकरी पवे, खुदा के खौफ में इन मजलिस में बैठे हिकड़ो लुड़क निकरी पवे, मदीने वाले साईं फरमायो उन्हें जे सारी जिंदगी दा गुनाह बख्शे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोरोना नहीं आता, दिलें सख्त हो गई, खुद कोरोना नहीं आता, लेकिन पूरी महफिल में कोई एक तो होगा, किसी एक का तो आंसू निकल जाएगा। रिक्कत वल बुका में इमाम इब्न अबी दुनिया रिवायत लाते हैं कि पूरी महफिल में अगर एक बंदा अल्लाह के खौफ में रोता है, लरुहिमु मन हौलहु वलो कान 20 अल्फा। उस महफिल में जब एक बंदा रोता है तो पूरी महफिल को अल्लाह ताला रहमो करम फरमाता है। चाहे 20,000 लोग बैठे हो, वलो कान 20 अल्फा, 20,000 लोग बैठे हो, लेकिन एक रोने वाले के सदके अल्लाह ताला 20,000 लोगों को माफ करता है। सुभान अल्लाह। फिर आप इस महफिल में जाग रहे हैं, सुबह सारी रात जागना है, केड़ा केड़ा सारी रात जागना, रात आइए हेठ कया धरम हियरी निकल आई तो मुखे में जो आदम को कला का गलायो। सुभान अल्लाह। 4 जलसा करे आयो या कला का गलायो। जाग दो, जाग दो। यो जेको जागणो आ न इन महफिल में जेको जागो था, मुझे नबी फरमायो ऐनाने ला तमस्सुहुम अन्नार, 2 आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। सुभान अल्लाह। 2 आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, वो बख्शे जाते हैं, वो जन्नत के हकदार बना दिए जाते हैं। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली वो आंख जो अल्लाह के खौफ में रोती है, सुभान अल्लाह। आंसू टपक पड़ते हैं, जो रोने वाली आंख है उस पर जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह। ऐनुन बातत फी सबीलिल्लाह। दूसरी वो आंख जो अल्लाह की खातिर जागती रहती है, जागने वाली आंख,
रोने वाली आंख, ये दोनों आंखें हैं जिन पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। दोस्तों, जागरण वालों, इन महबूब आबाद शरीफ की महफिल में जागरण वालों, अजो की रात जागो, अल्लाह तुम्हारा जहन्नम की बारियों माफ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर यहाँ आप बार बार मेरे आका का इसमें गिरामी सुनते हैं, हुजूर का इसम सुन के और हर ज़बान से निकलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आलिम या खतीब या नाक़ वो बोलता है दुरूद पढ़ो, आप भी दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना तुम? इस महफिल में कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ा होगा? मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिअशरा, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत देता है। सुभान अल्लाह। 10 उसके गुनाह माफ कर देता है, 10 उसके दर्जे बुलंद कर देता है। अब आप इस महफिल में कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उरफा ने लिखा है, उरफा अहले दिल, अहले नजर, अहले बातिन, वो कहते हैं कि अपने तौर पर कोई पूरी जिंदगी इबादत करे, उसका सिला एक तरफ, और अल्लाह जिस पर एक रहमत नाज़िल करे तो पूरी जिंदगी की इबादत से वो रहमत ज्यादा की। आप दुरूद पढ़ते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 10 मरतबा मेरा रब तुम पर रहमत नाज़िल करता है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद में बैठायो, मजलिस में बैठायो, मुझे सोने हबीब फरमायो यौम तो हदीस अखबार। सुभान अल्लाह। कुरान तो फरमाए क्या मुझे दिहाड़े ज़मीन पर खबरों बयान करने। ये देखो मस्जिद पाक है ना, ये मस्जिद शरीफ है ना, क़यामत के दिहाड़े मस्जिद शाहिदी दी। ये फैसलाबाद का आया है ने, ये रहींजार गाना का आया है ने, के कराची का आया है ने, के कितों आया है ने, ये मस्जिद की जमीन क़यामत के दिहाड़े शाहिदी। सुभान अल्लाह। छो शाहिदी दी बेअन्न रब्बका औहा रहा, अल्लाह जो हुक्म थी दो जमीन कब्र खुदाई। सुभान अल्लाह। जे रस्ते साचो था न मोटो वरी बे रस्ते सा ईदगाह जेला हुक्म ईद पढ़ने चो न एकड़े रस्ते सा चो मोटो बे रस्ते सा ही रस्तो मुशाहिदी भी तो ही रस्तो मुशाहिदी। आप आए हैं ना, जिन रास्तों से चलकर आए हैं, जिस महफिल में बैठकर ये मजलिस सुन रहे हैं, वो रास्ते भी गवाही देंगे, ये जमीन भी गवाही देगी। फिर अभी ये आप सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी सुभान अल्लाह ऊपर चढ़ती है, ये आसमान से क्रॉस करती है। आपने नमाज पढ़ी ना, इशा की नमाज पढ़ी, आपने यहाँ इशा नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ेंगे। ये जब आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी ये नमाज फरिश्ते उठाते हैं आसमान से। हर बंदे का एक दरवाजा है जिससे उसके अमाल चढ़ते हैं और उसकी रोजी उतरती है। रोजी उतरने का रास्ता है और अमाल चढ़ने का रास्ता है आसमान में। अब जितने भी बंदे बैठे हैं, हर बंदे का रास्ता है जहां से उसके अमाल चढ़ते हैं और रोजी उतरती है। वो
गवाही देंगे और ये फरिश्ते जो कंधों पर बैठे हैं सुभान अल्लाह किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये लिखने वाले बड़ी इज्जत वाले फरिश्ते हैं, वो लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चवण में बड़ा कल गुज़ारियो। सुभान अल्लाह मेरी तो खैरात बंदा के ऊपर सुभान अल्लाह जन्नत जो वण उठाए सुभान अल्लाह एडो बडो आजो फल्लो घोड़ो टे दी है डुके उनकी छावन छपे। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा उसके साये में दौड़े 3 दिन तक उसका साया खत्म नहीं होता। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से तुम्हारे लिए जन्नत का ये दरख्त उगा दिया। अब आप बोले कि कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा होगा, कितने जन्नत के दरख्त बनकर तैयार हो। फिर देखें आप ज़ियारत भी कर रहे हैं, अल्लाह वालों की ज़ियारत भी कर रहे हैं। जो देखना है ना, ये अल्लाह वालों के चेहरे को देखना, सुभान अल्लाह वो देखना, दीदार करना, ज़ियारत करना। ज़ियारतुल औलिया कफ़ारतुल ज़ुनूब, ये गुनाहों को मेट देता है, गुनाहों को मेट देता है। और जो अल्लाह वाले की ज़ियारत करता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने मेरे दोस्त मेरे वली का दीदार किया था, उस दीदार की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुसाफा करते हैं आप, अल्लाह वालों से मुसाफा करते हैं, उलमा से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफा नूर, मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी रब्बानी आलिम से हाथ मिलाया, मुसाफा किया, उसने मैं मोहम्मद अरबी से मुसाफा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन ज़ार आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम का दीदार किया उसने मेरा दीदार किया। सुभान अल्लाह। अब बोलो कितने फवाइद हैं जो आपको इस महफिल में मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह कितने दुनिया के भी आखिरत के भी। अब आप बोलेंगे कि दुनिया के क्या फायदे मिलते हैं, सुनो, इस महफिल में बैठने से अल्लाह राजी होता है, जिस पर रब राजी होता है उसकी रोजी में बरकत पैदा कर दी जाती है, उसकी परेशानियां हल कर दी जाती है, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, उसकी उजड़ी तकदीर संवर जाती है। जब अल्लाह वाले नजर करते हैं तो बिगड़ी हुई तकदीर मिटा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिगड़े वली है कहाँ, बुजुर्ग कहाँ के पूछो तो सही को निभागो तवा दींदो, नहीं बोलना दवा सब निभागो ही कोई को। सुभान अल्लाह। किसी ने अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत कोई बदबख्त कोई बदनसीब आपके पास आएगा? आपने फरमाया कि हमारे पास कोई बदनसीब नहीं आता। फिर पूछा हजरत आपके मजलिस में, आपकी दरबार में, आपके खानकाह पर कोई बदबख्त भी आता है? आपने फरमाया नहीं, हमारे आस्थाने पे कोई बदबख्त नहीं आता। फिर तीसरी मर्तबा पूछा कि सही आपके दरबार पे कोई बदबख्त भी आता है? आपने फरमाया कि अगर आ भी जाए तो वो खुश नसीब आता नहीं, अगर आ जाए बदबख्त आ जाए तो खुशबख्त बनकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ये अल्लाह वालों की दुआएं, जो दुआएं मांगेंगे, ये दुआएं दे रहे हैं, आप कहो या नहीं कहो, अल्लाह वालों से आप अर्ज करो या न करो, वो देख रहे हैं कि मेरे दर पर आए हैं, मेरे मेहमान कहां से मोहब्बतें लेकर आए हैं, आप कहें या न कहें ये खुद दुआ करते हैं। फिर ये जो दुआ होती है ना, इन्नल्लाह यस्तही मिनल अब्द,
यरफा यदैहिमा फयुरद्दुहुमा सिफ्रा। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का वली दुआ के लिए हाथ उठाता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है मुझे हया आ जाती है कि किस तरह इसके हाथ को खाली लौटा, उसके हाथ खाली नहीं लौटते। अल्लाह का वली जो दुआ करता है वो दुआ यकीनन बारगाह उलूहियत में मकबूल और मंजूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। फकीर हो एकड़ो फकीर दुर्वेश गड्ढे ते सवार हो, गड्ढे ते सवार मींह वसी पियो के गोठ में आयो तो महबूबा बाप जड़ो गोठ हुजे या को से मुजा जो पाटरे जड़ो गोठ हुजे या डोकरी जड़ो गोठ हुजे, मींह वसे पियो बरसात गड्ढे ते सवार ऐं कपड़ा फकीर जा पुसी विया मथों से मुजा पंहिंजो बारिश तेज वसे पई, दर खड़काई दर न खुलियो, वरी ॿियो दर खड़काई उहो बि न खुलियो, टियों दर खड़काई न खुलियो। हाणे मींहं में आधी रात हुजे केरु थो दर खोले? हिकिड़ो हुजे कुंभार, उनजी आवी पई बचे थावन जी आवी, कुंभार जो ॿाहिरि निकितो पंहिंजे कम सां, ॾिठईं त फ़क़ीर बीठो आहे पुसियो पाणीअ में कपिड़ा ट्रिमनि पिया। बाबा कीअं बीठो ई चए था मुसाफ़िर आहियां परदेसी आहियां, सॼे घर जा दर खड़काया अथमि केरु बि दर नथो खोले। बिस्मिल्लाह मेहमान मुंहिंजे अखियुनि ते। कुंभार वठी वियुसि, साईं खे वठी वियो, साईं जो गॾु ॿधई पंहिंजे जानवरनि सां, उनखे गाहु चारो ॾिनई, फ़क़ीर खे पुसियल कपिड़ा लाहे पंहिंजा नवां कपिड़ा पारायईंसि, मानी टुकड़ जेका बचत सचदो पर हुई उहा खारायईंसि कि हाणे हे रिली सवड़ ॾिनई तूं आराम कर। फ़क़ीर खे उनजे गॾ खे चारो बि ॾिनई, फ़क़ीर खे बि खाधो ॾिनई, ख़िदमत कयई, चाकरी कयई, पर हाणे कुंभार खे निंड न पई अचे, घड़ी अचे घड़ी वञे, मींहुं थो वसे पियो न, जे आवी में अंदरि सोराख़ थी वियो, ठिकर जा कच्चा थाम आहिनि, टुसी वेंदा भुरी वेंदा, मुंहिंजे 6 महीननि जी महिनत बर्बाद थी वेंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुंभार खे निंड न पई अचे, अचे वञे। अगरि फ़क़ीर पुछियुसि बाबा कुंभार छा थियो आहे, छो भला सुम्ही नथो? चइसि मुंहिंजी सॼे 6 महीननि जी कमाई आहे, मींहुं वसे थो पियो, जे पाणी अंदरि ट्रिमी पियो त हे थाम मुंहिंजा बर्बाद थी वेंदा। चइबा हाणे वञी न त ठिकरी खयूं अचिजे, आवीअ में ठिकरी खणी आयो, उन ते लिखे कुझु लिखी ऐं चई पुट हीअ ठिकरी वञी उन आवीअ में पूर, ठिकरी आवीअ में पूर, पोइ लत खोले सुम्ही पियो। कुंभार अक़ीदतमंद हुयो, अक़ीदतमंद, फ़क़ीरनि सां मोहबत अक़ीदत रखण वारो। साईं फ़क़ीर जी ॻाल्हि ते यकीन करे सुम्ही पियो। सुबुह जो फ़क़ीर खे नाश्तो कराई, मानी कराई, ख़िदमत कई, फ़क़ीर जाॾो जो तारे हलियो। फ़क़ीर रवानो थी वियो ऐं 3 ॾींहंनि खां पोइ कुंभार वञी आवी खोली त आवी जा सभई थाम सोन जा, सोन जा कुप्पा बर्तन हड़ई सोन। कुंभार ॾिठो त हे हेतिरो किरोड़नि जो सोन को माण्हू मूंखे मारे न वञे। बादशाह खे ॿुधाई त सही हे मुंहिंजो साझी वाक़ियो थियो आहे, मुंहिंजी आवी सॼी सोन थी वई, पर जेके छेड़ा या काठियूं विधी हुई उहे काठियूं बि सोन जी, जेका छाल हुई खाक हुई उहा खाक बि सोन जी। कीअं भला इहा तोसां महिरबानी थी आहे, सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई। चई उहा ठिकरी खणी आहे जेको फ़क़ीर लिखी वियो, ठिकरी खणी आहे। बादशाह ठिकरी पढ़ी, कुंभर हुजे न पढ़ियो, बादशाह पढ़ियो, लिखई त जे न होंदा मूड़ा यार कुंभारा त हलाक थी वेंदा बलख बुज़। हे त कानी करामत वारो फ़क़ीर हुयो, तो इन जी ख़िदमत कई, न त हे त बलख बुखार खे चटू करे वञे हा। हाणे सिपाही पहरेदार मां थो ॾियां, इहो खज़ानो सभु तुंहिंजो आहे तो फ़क़ीर जी ख़िदमत कई। वदा जेकॾहिं हिक लंगर में 4 रुपया ख़र्च कयई न,
हिन मस्जिद जे ठाहिण में ॿ रुपया ख़र्च कयई सीमेंट जी बोरी वठी ॾिनई त इहो तुंहिंजो अजुर रायगान नाहे अल्लाह वारनि जी दुआ तोखे दुनिया में बि रंगे चढ़ी आखिरत में खुदा न खास्ता किसी वली से बुग़्ज़ न रखना, उसकी बद्दुआ न लेना, उसकी दिल आज़ारी न करना, किसी अल्लाह वाले की दिल को अज़ियत न पहुंचाना, किसी वली की दिल को अज़ियत देना दुनिया आखिरत की तबाही और बर्बादी। मौलाना दीन मोहम्मद वफाई देवबंदी आलिम थे, बल्कि वो गैर मुकल्लिद थे। उन्होंने एक किताब लिखी है तज़किरा मशाहिर सिंध, उसमें एक वाक़या लिखते हैं, एक ये गैर मुकल्लिद मौलवी ने ये वाक़या लिखा है कि एक औरत थी जो गाय का दूध दूह रही थी। वहां से एक फकीर, मस्त फकीर गुजरा, मस्त दुर्वेश वहां से गुजरा। तो उस औरत को कहा कि अम्मा मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ, थोड़ा सा दूध दोगी, थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? तो औरत ने कहा जाओ मुला, कोई दूध नहीं मेरे पास। आई कही बकील चेड़ाक फकीर के खीर तने नहीं पर हल हल मुला को ने खीर फकीर जो जे खीर को ने दला के तो मालिक को न हुंदो। फकीर जा लफ्ज लोह महफूज की तकदीर हुंदा है। अल्लाह वाला जा लफ्ज लिसानुल फुकरा सैफुर रहमान, फकीरों की ज़ुबान रहमान की तलवारें हुआ करती हैं, जो लफ्ज निकलते हैं वो काम होकर रहता है। दुर्वेश ने कहा अगर दूध नहीं देती अल्लाह करेगा तुम्हारे पास माल भी नहीं होगा। फकीर तो चला गया। अगले दिन सारे शहर का माल मवेशी वो चरने के लिए बाहर निकले। वो जो चरवाहे थे उनको लेकर रेवड़ निकाले बाहर। शाम हुई, न वो चरवाहे लौटे न वो माल वापस आया। शाम हो गई, न धनार आया न माल आयो। एक बेगुआ पिछले वाहे माल काढे वियो, धनार काढे विया, का ख़बर कोने। पेरा ॾिठो हेॾो वञी बाडर ते पेरो कोने, हेॾो वञी ॾोकरी धकायूं पेरो ई कोने। न माल जी ख़बर न को धनार जी ख़बर। हिकिड़ो ॾींहुं ॿ ॾींहं टे ॾींहं गुज़रिया, पोइ उन औरत ॻाल्हि कई त हिकिड़ो मस्त दुर्वेश आयो हो, उन मूंखां खीर घुरियो, मूं खीर न ॾिनो, इन जे करे फकीर ही लफ़्ज़ चया त खीर न आहे तलाक जो माल बि न हूंदो। फकीर जा लफ़्ज़ निकिता। कोठ वारनि जो माई को कहर करे छॾियो। फकीर जी दिल रंजाई, फकीर जा लफ़्ज़ निकिरी विया। साल पूरो गुज़री वियो, साल न माल आयो न धनार आया। एक बरस पूरा बीत गया। एक साल के बाद वो दुर्वेश मस्त वहां से चलता चलता उसी गांव से गुजरा। उस औरत ने देख लिया, पहचान लिया। गांव वालों को कहा कि यही वो फकीर है जिसके अल्फाज निकले। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, पटकी पकड़ियां उतारी, उनके कदमों पे रखी, माफी मांगी। फकीर बाबा रहम करो, माई से गलती हो गई है। बोला क्या हुआ है? बोला ना तो वो मवेशी लौटे हैं न हमारे चरवाहे लौटे हैं। तो फकीर ने कहा भाई अल्लाह करेगा वो मवेशी भी आ जाएंगे, वो चरवाहे भी आ जाएंगे। शाम हुई तो वो सारे शहर का वो माल और मवेशी भी आ गए और चरवाहे भी आ गए। पूछने लगे, गांव वाले पूछने लगे कि एक साल तुम किधर गए थे? चरवाहे कहने लगे पागल हो गए हो क्या? कौन सा एक साल? हम तो सुबह को गए हैं, शाम को गोठवारा में धनारन का मुझन यारू का देवी है सजो साल किथे हुए कि साल चलो सुबह जो भी शाम को मोटे आयो। वलियन
मस्तन जी ज़बान जो ही असरवा त सालकन जो कमाल चाहूंदो ये मस्तन जा लफ्ज़ एतरी तासीर रखन था त जेके सालिक अल्लाह जा वली कामिल हिने उन्हनि जो कमाल चाहूंदो जमाल चाहूंदो भाइरो अल्लाह वारन सा निस्बत रखो निस्बत या निस्बत हिते भी कमी दी हुते भी कमी सुभान अल्लाह ये जो निस्बत है ना अल्लाह वालों से निस्बत आप देखें अभी आप गंदम बो रहे हैं गंदम कणक का पोखिया तवा कणक पोखिया पर उनमें कांडेरा बुझावा बिठा जी हां सही हां तवा पोखिया कणक पर उनमें कांडेरा भी बिठा है तवा पानी दींदो के कणक के पर कांडेरन के पानी दो या नहीं दो जवाब जो डीएपी जो फाण था छटियो कणक के घणे में आ गोरी 5000 में गोरी डीएपी जो फाण दाणो दाणो कीमती आ तवा जो था कणक के पर कांडेरन के बच्चे दो या नहीं तो अचे हां तवा वाहत था कयो कणक जी पर कांडेरन जी वाहत थे भैया न पई थे क्यों कि ये कंडेरे जो है ना ये संगत में है गंदुम की संगत में ये संगत की वजह से उनको पानी भी मिल रहा है उनको खाद भी मिल रही है उनकी खिदमत भी हो रही है फिर जब गंदम काट ली जाती है कणक जो लापारो थी भी दो बाकी कांडेरा बचंदा है न वो कांडेरन सा छा कंदा आयो वाह सही हां कप्पे पन्ने ते ढेर करे रखंदो बटे डी छली दो तो सुके सुकाए को ठोके हंदो हां ओ हारी कर तकवर कल है ने के डीएपी बेने नु यूरिया बेने नु पानी बेने नु छाचे करे हारी चवे तो दादा कांडेरन सा मुझे वास्तो ही कोनो मुंह पे कणक खेवे पानी पर कणक की संगत में कणक की संगत में जैसी ते कांडेरा है उन्हन के भी पानी तो मिले खाद थी मिले उन्हन के भी भाण तो मिले उन्हन की भी संभाल थी थे अल्लाह करे शर आयु असा कंडेरन वांगुर आयु कंडेरन वांगुर और अल्लाह हमारा ये फसल कणक खुदा करे शर इन्हन सा गड्डू हुजो इन्हन की संगत में हुजो इन्हन की मजलिस में हुजो खुदा न खास्ता अगर को अल्लाह बारन का जुदा थी वियो थार थी वियो तो को इयो भी इए बाह में सड़ंदो जे कांडेरन के बाह में सड़ंदो का समझी गाल या न समझी जी जब तक बंदा अल्लाह वालों के साथ होता है ये करीम होते हैं ये लजपाल होते हैं वो एक दुर्वेश था उसके घर के साथ एक हिंदू का घर था हिंदू का दुकान भी था घर भी था सुबह सवेरे हिंदू उठता अपने दुकान का झाड़ू पूछी करता और अपने घर के गली को भी साफ करता तो उस दुर्वेश का घर भी उसकी गली भी साफ करता झाड़ू लगा के उस वली के घर के सामने दरवाजे के सामने ऐसे कपड़ा अपने गले में डाल के कहता कि अच्छों से अच्छाई होगी अच्छों से अच्छाई होगी रोजाना वली सगोरे जो घर के अंगण के बुहारे इनको गिच्चे में पोचो विझी जे तो भलन का भलाई थींदी चंगन का चंगाई थींदी था हिंदू था राम राम बोलने वाला मर गया एक दिन वो वली फजर के लिए जब निकले देखा झाड़ू दिया हुआ नहीं पूछा कि आज हमारी गली में झाड़ू नहीं लगा हुआ किसी ने कहा कि हजरत वो जो झाड़ू देने वाला था ना हिंदू वो रात गुजर गया रात फौत हो गया आपने फजर पढ़ाई और सीधे उस हिंदू के घर चले गए देखा पूरे पंचायत हिंदुओं की इकट्ठी हो गई है उसके लाश को जलाने की तैयारी हो रही है जैसे हिंदू की रस्म है उसको जलाने की शमशान भूमि में ले जाने की
تیاری کر رہے ہیں تو ولی سگورا آن پہنچا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولا ہمارا ہندو بنیا دیوان گزر گیا ہے, اس کے جلانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے. تو ہندو کہنے لگے اس نے تو ساری زندگی رام رام کیا, یہ تو ہنومان کی پوجا کرنے والا, یہ تو بتوں کے آگے سر ٹیکنے والا, یہ تمہارا کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یا مجھ پر یقین کرو یا اس سے خود پوچھو. وہ کہنے لگے یہ تو مر چکا ہے, اس کی تو سانس بھی نکل گئی ہے, یہ کیا بتائے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھو اس سے کہ یہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے. تو ساری ہندو کی پہچان, ان کے گرو, ان کے پنڈت بھی اکٹھے تھے. انہوں نے حیرت میں دیکھا کہ یہ کیسے مردہ کیسے بولے. سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ دیوان صاحب بتائیں آپ مسلمان یا آپ ہندو؟ کس کو کہا؟ اس میت کو, مرے ہوئے کو. تو اچانک اس میت میں جنبش ہوئی, اچانک اس کے جسم میں ارتعاش ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا اور پھر گرا, دم پرواز ہو گیا. آپ نے فرمایا اب تو یقین ہو گیا کہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے. ہندو کہنے لگے حضرت یہ آپ کا ہے, لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ یہ تھا تو ہندو ساری زندگی, یہ تو بت پرستی کرتا رہا, اس پر یہ مسلمانی کیسے اس کو نصیب ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ روزانہ ہمارے گلی کا جھاڑو نکالتا تھا, پھر گلی میں کپڑا ڈال کے کہتا تھا اچھوں سے اچھائی ہوگی, بھلن کا بھلائی تھی, چنگن کا چنگائی تھی. وہ ہمیں اچھا سمجھتا تھا, ہم سے اچھی امید باندھے ہوئے تھا, ہم نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کر دی, اس کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ نفع ہے یا نہیں؟ دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا آستانہ ہے بخارا میں, قصر عرفہ, ازبکستان میں دیدار کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. بخارا میں حضرت کی دربار پاک کا عجیب منظر ہے, جاؤ تو روحانیت اتنی ہے کہ سبحان اللہ. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ ہمارے دربار کا لنگر کھا لیا, کیا بولو, ہمارے دربار کا لنگر جس نے کھا لیا, قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ ملا کے جنت میں. ایک مرتبہ ہماری دربار پہ آیا, اس نے پرانی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا, وہ وہاں چھوڑ کے گیا, پرانی جوتی کا تسمہ ہمارے در پہ چھوڑ گیا, یہ بھی ہم بھرم رکھیں گے, اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کے جنت میں. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا آستانہ ہے چاروں طرف 40 کوس تک میرا پڑوس ہے, مشرق مغرب شمال جنوب 40 کوس تک میرا پڑوس ہے, جس نے اپنے آپ کو میرے پڑوس میں دفن کروایا, قیامت والے دن اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر جنت میں. یہ نقشبندیوں کے شیخ ہیں, پھر ہم قادریوں کے بھی پیر ہیں. ہم قادریوں کے پیر جو پیروں کے بھی پیر ہیں, بغداد والے غوث اعظم حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی فرماتے ہیں من عبر باب مدرستی, جو میرے مدرسے کے دروازے سے یوں گزر گیا,
بھئی یہ دروازہ ہے، یہ محبوب آباد کی جامع مسجد کا دروازہ ہے۔ آپ کہیں گے نا کہ ہم حضرت صاحب کے دروازے سے، مسجد کے دروازے سے گزر گئے ہے نا، آستانے کا دربار کا دروازہ ہوتا ہے نا، اس طرح غوث اعظم کی دربار بغداد پاک کے اندر میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو میری دربار کے دروازے سے گزرا، قیامت والے دن اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر کے اپنے ساتھ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دربار کا، میرے مدرسے کے کنویں کا جس نے پانی پیا، قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کا لنگر کھانا یہ بھی عبادت ہے، ان کے در پہ آنا بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں چلتا، جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے کیا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، مگر علم سے لینے کا چاہیے سب کچھ۔ فیض حق بند جب تھا میں اب تک، ولیوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ ارے ولیوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، ولیوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ ولی ان کے آستانے سے عجب رحمت ونڈ جے تھی، ملائن جے کی مولا سا اللہ وارا انجا ملائن جے کی مولا سا اللہ وارا انجا مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا، پھر کچھ وقت کے لیے وہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا، جب وہ واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹے تم تو روز ہمارے پاس آتے تھے، اب کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے ایک یار کیا ہے، یار میں اس یار کے ساتھ تھا اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یار کیا ہے؟ عرض کی ہاں حضرت میں نے یار کیا ہے، میرا یار دیکھو گے؟ آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ بولا کل لے کے آؤں گا۔ کل کوئی اس کا دوست تھا وہ لے کے آیا، دکھایا صحیح یہ میرا یار ہے۔ تو حضرت اپنی کسی کیفیت میں
جنید بغدادی کسی کیفیت میں تھے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے تو نے اپنا یار دکھایا, اب میرا یار دیکھے گا. تو نے اپنا یار دکھایا, کیا میرا یار دیکھے گا؟ اس نے کہا حضرت آپ کے بھی یار ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی یار ہے, میرا بھی دل کا دلدار ہے. بولا تو دکھا دوں. اس نے کہا حضرت دکھا دو. آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا, اس کے اوپر ڈالا, کپڑا اوپر ڈال کے اور توجہ جو فرمائی سرور عالم کا دیدار ہو, کا دیدار ہو گیا. حضور کے رخ زینب پر نظر پڑی, اس پر وجب طاری ہو گیا, زاروں قطار ملنے لگا, بے ہوش ہو گیا. جب اٹھا آپ نے فرمایا کہ اب بتا یار تیرا بہتر یا یار میرا؟ سبحان اللہ. بولا صحیح ہے تو یار ایسے ہے جس پر ساری دنیا قربان کر دے, سارا جہاں دونوں جہاں قربان کر دے, مدینے والے آگے ایک جھلک دے. سبحان اللہ. اس پر ایک ہی توجہ ایسی فرمائی کہ اس کو ولایت کا درجہ مل گیا. وہ جو بکھڑا دیکھا, وہ جو جلوہ دیکھا, نظر ملا کر کسی نے یارو, نظر کا جادو چلا دیا ہے. نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے. نہ جانے کیسی دکھائی نظریں, نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے. غم جدائی میں مر رہا ہوں, غم جدائی میں مر رہا ہوں, ہزار ہیلے چلا رہا ہوں. غم جدائی میں مر رہا ہوں, ہزار ہیلے چلا رہا ہوں. خدا کریم دیکھوں ان کو جو دل میری میں سما گیا. نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا. سیدنا زید بن رضی اللہ عنہ جنگ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی, کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, اچانک یہ خبر چلی کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور کے وصال کی خبر ہوئی تو حضرت زید رو کے تھاڑے مار کے لوگوں کو کہنے لگے جب یار نہیں تو میرا جینے کا کیا مقصد؟ اب میرا دنیا میں جینے کا کوئی مقصد نہیں. وہ ایسے جنگ میں چلا گیا, تلواریں چلاتے چلاتے اس کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور زخمی ہو کر زمین پہ گر پڑا. پورے بدن سے خون بہ رہا تھا. جب وہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا, اب اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی, ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آخری گھڑی ہے, دل کی تمنا تھی کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھا, حضور کا جلوہ دیکھا. اچانک حضور بھی وہاں سے گزرے. جب ان کی نظر رخ والضحا پر پڑی, رخ زیبا پر جب نظر پڑی تو کہنے لگے ارسلنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے, اب مرنے والا ہوں, آخری گھڑیاں ہیں. دل کہتا ہے کہ آخری گھڑی میں آپ کا دیدار کروں. سبحان اللہ. جب اس کی درد بھری آواز میرے آقا نے سنی, حضور قریب آئے, حضور قریب آئے اور یہ سرکتے اپنا سر
حضور کے قدموں میں سبحان اللہ اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے فزت برب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم ہے میرے من کی مراد پوری ہو گئی میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی یہ دل یار دا نظرانہ اے یار تیرے کول آئے دل یار دا نظرانہ اے یار تیرے کول آئے محبوب دی مرضی
غفلت میں گزاری مرشد میں ملو صحبت میں بھی پر انیا نہ ذکر کائی نہ کمائی نہ طریقت اپنائی تو کوئی مرید کیڑو تجھے میں مرید تھی سچو محبوب آباد سے نسبت رکھی گئی دربار عالیہ مشوری شریف سے نسبت رکھی گئی تو سچو مرید تھی ذکر فکر کائے کمائے باطن وارو وہ فیض حاصل کر باقی دنیا جا معاملہ تو اللہ ہمارا ہی مہربانی کرنا دنیا جا کمت دنیا سے سبحان اللہ ملے تو یار ملے تو مدینے وارو سبحان اللہ بلا جے انجن کہیں گرم نتھیو وات روئی رڑی پرچائن واری بات تو رکھنا میرے ساری گناہ گٹ روئی رڑی معافی وٹھو پشیمان تھو توبہ تھو عمل صالح تھو مرشد جا سچا مرید بنجی سچا فرما بردار تمہاں جی دنیا تمہاں جی آخرت رب کریم مجھو چون تمہاں سا جو بدھن مجھے در دے قبول منظور فرمائے اللہ دے در دعا ہے یہ آستانو قیامت تائیں وسندر یا بار مجھے جیتی دیتے سائلہ چنتا اللہ ہر منگتے جو جو مراد آمین آمین وما علینا الا البلاغ